परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्री माँ हैप्पी बर्थडे आराधना। आम आज आलोचना भितर को जीवा एपिसोड नंबर 223 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 223तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 64 आम आज आलोचना करिबा विपरीत अभिज्ञता एक्सपीरियंस। सो डुआलिटी देखुचंती, अपोजिट एक्सपीरियंस देखुचंती, कंट्रारी एक्सपीरियंस देखुचंती, तारी ऊपर आम आलोचना करिबा। तीनोटी लाइन आम पढ़िबा। आउ थरे कहूची एपिसोड नंबर 223 पेज 64 सीक्रेट नॉलेज विपरीत अभिज्ञता। तीनोटी लाइन आम पढ़िबा। एंड ऑल बाय व्हिच वी फाइंड और लूज आवरसेल्फ। डुआलिटी आरंभ होची फाइंड और लूज। एमिति किछि जिंस अछि जहा द्वारा आम निजको पाऊ किंबा हराऊ। थिंग्स स्वीट एंड बिटर, मधुर किंबा तिक्त, मैग्निफिसेंट एंड मीन, बृहत चमत्कार किंबा किंबा तुच्छ, जहा कहते तुच्छ। आउ कौन कहते थिंग्स टेरिबल एंड ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। टेरिबल भयंकर है, सुंदर है किंबा डिवाइन, जहा को नहीं जो डुआलिटी की जो वैपरीत्य को लेकिन आम कौन करूँ पाऊ बा हजाऊ, पाऊ बा हजाऊ। आउ थे पढ़ुची गोटे चमत्कार जिन खाली भावतु नहीं जी पाऊँ केवल भल जिन मिलूँ जी न पाऊँ सब जाक उल्टा जिन मिलूँ, अपोजिट जिन मिलूँ, सेमितिका जिन नुहे। तेणु दुईटा जाक जो डुआलिटी द्वैत तत्व जहाँ कहते वैपरीत्य बोलिक कहते विपरीत तथ्य तत्व ताकू नहीं आम पाऊ बा हजाऊ। से कहले जो तीनोटी लाइन ऑल बाय व्हिच वी फाइंड और लूज आवरसेल्फ। पाऊ नले हराऊ, हरो सी अच्छी किंतु पाउचु केतबेले ना तो पॉजिटिव साइड थी, हराउचु केतबेले तो नेगेटिव साइड थी। एग्जांपल आपन बारंबार अनेक सारा अनेक एग्जांपल से गोटे जिनस आपको कह जाए जे आप प्रकृत में जीवाक चाहते कौट अच्छा कौ जगार। सपोज अच्छा कौटी संबड़ी कह बर्तमान आपण मान भर जन कह हरिचंद्रपुर अच्छी आपड़ जीवाक चाहते कौटे जोड़ा बड़बिजला जावाक चाहते ना कटक भुवनेश्वर जाऊँगी। भावतु आगे आगे आपंकर डेस्टिनी ठीक करूँ कौ पटे जीवाक चाहते तो मुझे जोड़ा बड़बिल आड़ को जीवाक चाहूँगी। तेणु सी रास्ता जो आड़ जो ट्रेनटा जो बसटा साइड को जाऊँगी पटा को धरती रईट बस धरती। कटक भुवनेश्वर जोटा जाऊँगी कटक भुवनेश्वर बस धरवे किंतु कटक भुवनेश्वर को जाऊे जोड़ा बड़बिल बस धरी केमती कौन हम जहाँ हवा कथा हम पहुँचार संभावना अच्छी। तेणु कहते आम लूज कौन होती फाइंड और लूज। फाइंड कला मैंने कौन हम जो जिन देखिले स्वीट तार अपोजिट हूँ बिटर, मैग्निफिसेंट तार अपोजिट हूँ मीन सेपटा देखिए तार पछपटा, टेरिबल सेपटे देखा जब ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। तो कौटा को चाहूच जदि फाइंड करने चाहूच ताहले कौन हम ना भल जिन रे। जदि हरैवा चाहूच कारण आम आरपटा ग्रहण करूँ आरपटा ग्रहण कर कौन हम गोटे अपोजिट रास्तार जाकर माने जितवा गोटे भूल रास्तार जाकर ठीक पाइबार संभावना केते अच्छी जी अच्छी आप जानी। किंतु बेले बेले हो जाए मूर्ख भी आशीर्वाद करते हैं लेकिन कभी कभी जो भगवान कृपा हम ठीक अच्छी किसी असुविधा नहीं। जड़े लोक कह कौन करने गोटे एग्जांपल आपको दूसरी आप बुझे कौन कहे ना मन करूँ भवानीपाटना पाखे गोटे जगह अच्छे आम जो ये हुए बोरिया गोटे आम कैंप हुए से बोरिया जदि पाखापाखि से जगह ना कौन हो कलाहांडीर गोटे से जगह ना भूली जाऊँगी से गोटे आमर अच्छी सपोज गोटे माने एयरपोर्ट अच्छी। तेणु कौन हम गोटे लोक को बर्तमान मन करूँ केसिंगारू बाहर कौटी तार उद्देश्य हूँ भुवनेश्वर आसो केसिंगारू आसले तार रास्ता एपटे किंतु बेले बेले से भवानीपाटना आड़ को जाऊँ कहीं जाऊँ से भवानीपाटना आड़ को 5-10 किलोमीटर गला मैंने रेलवे स्टेशन ना से एयरपोर्टा पड़ो अपोजिट डिरेक्शन रे जाइकरी मध्य शीघ्र जाइकरी पहुँचुची कारण अपोजिट डिरेक्शन जो कटक भुवनेश्वर से हूँ अपोजिट कंट्रारी डिरेक्शन रे जाऊँगी से जो रास्ताटा जो जो जोटा पड़ुची एयरपोर्टा पड़ुची एयरपोर्ट रे पड़े मात्र घंटाटा भीतर आप भुवनेश्वर पहुँचे। जब गतानुगतिक धारा जी ठीक रास्तार जी ताहले कौन हम ना बस धरिक आने हुए तो गोटे राति लगी जापे राति 9टा बजे सकाल 6 आसिक पहुँचे।
ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଓଲଟା ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛୁ, ବୈପରୀତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଟଟା ଧରିବୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟର ବସିବୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ କିମ୍ବା କଣ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପୋଜିଟ୍ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବସରେ ବସି ଯାଇଛୁ, ତାକୁ ତାର ଆଉ ତ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲ କରି କରି ଠିକରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତେଣୁ ଆଉ ତ କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ରେଲୱେରେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ସୁବିଧାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ବସରେ ଗଲେ ଡେରି ହଉଛି ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ ଗଲେ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟରେ ଗଲେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ୍ ଥିବ। ଲୁଜ୍ ଆୱାରସେଲ୍ଫ କେତେବେଳେ ଥିବ? ଯେତେବେଳେ ବିଟର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମିନ୍ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଟେରିବୁଲ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ଆମେ ନିଜକୁ ହରଉଛୁ। ସବୁ ଯାକ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ବେଶୀ କରନି ଏସି ଭରନି, କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଉ ବା ହରାଇ ଦଉ, ବସ୍ତୁ ସକଳ ମଧୁର ଏବଂ ତିକ୍ତ, ଭବ୍ୟ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ, ଯାହା କିଛି ଭୟଙ୍କର ତଥା ମନୋହର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଡୁଆଲିଟି, ଯୋଉ ବୈପରୀତ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ପାଉଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ହଜେଇ ଦଉଛୁ। ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା, କଣ ମାନେ ତାର ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତି ପଶ୍ଚାତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପିଲାଟା ବାର ମନେ ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ପିଲାଟା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲିଣି, ବଡ ହେଇଯିବାଟା ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ, ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲିଣି, ମୋର ମାମୁଁ ଘରକୁ ବା ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ, କୋଳରେ ଶୋଇଥିବ, ବାହାରିକି ଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ କହିବ ମା ତୁ କୋଳରେ ମୁଁ ଶୋଇବିନି, ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲିଣି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ନିଜେ କିଣିବି, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତମେ ଯାହାକୁ ମତେ ବାଛିଦବ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋର ଚଏସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜୀବନଟାକୁ ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭୁଲ କରିବା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ଟୁ ଏୟାର ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ଟୁ ଫରଗିଭ୍ ଇଜ ଡିଭାଇନ୍। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ଭୁଲ କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ୟାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ, ବହୁତ ଭଗବାନ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ଗଡ୍ ଲିଡ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମିସଲିଡ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ। ଭଗବାନ ସହାୟତା କରନ୍ତି କେତେବେଳେ, ଲିଡ୍ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମିସଲିଡ୍ କରେ, ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି, ପାଦକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ପିଲାଟା ଆସିକି କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ନା ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ମୋର ଅଜା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଇଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ସେମିତି କର, କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ, ଯାଇପାରିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ମତେ ଟିକେଟଟା କରିଦିଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଯା, ଟିକେଟ କରିଦେଲେ, ଟ୍ରେନ ନେଇ ବସେଇଦେଲେ, ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ ଟାଇମ, ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ସେଥିରେ ତୁ ଅଜା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆଇ ଆସିଥିବ ତତେ ରିସିଭ କରିକି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ଚାଲିଯିବୁ। ବସିଲା, ଟ୍ରେନଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଇଏ ତାକୁ ସି ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, କରିଦେଲେ ଚାଲିଗଲା ଟ୍ରେନ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସବୁ ଷ୍ଟପେଜ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କାଳିଆ ହେଇଛି, ଚୁଟି ଫୁଟି ରଖିଛି, କୋହରା ଚୁଟି, ଆଖି ଗୁଡା ଲାଲ ଲାଲ, ପେଟ ଗୁଡା ବାହାରୁଛି, ଖାଲି ଦେହ, ହାତରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଛଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିଛି, ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟା ଦେଖି ଡରିକିରି ଆଖି ପାଖି ସବୁ ତାର କଣ ହେଇଗଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନା କଣ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଣ କରିବ ନା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ପୁଣି ସେ ସମୟ କରିଦେବ, ଇଏ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ ସିନେମା ଦେଖୁଛି ନା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେ ବାହାରି ଚାଲିଯିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କିଛି ସମୟ, ପୁଣି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକ ବସିଛି। ସିଏ ଲୋକ ଆକୁ କିଛି କହୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମେଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରହୁଛି, ସିଏ ହଉଛି କଣ ଭୟର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି। ଇଏ ଡରି 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 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲା, ଡରିଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ନ ପାରିବା, ଯେତେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲେ, ଶେଷକୁ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ପାଇଁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ପାରିଲା ନା, ବାପାଙ୍କୁ ଗଲା, ଫୋନଟା ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା ପାଖରେ ଫୋନ ଅଛି, ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଲୋକଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଛି। ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ପାରିବିନି, ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲିଣି, ମଧ୍ୟ ମୋର ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର କଣ କରିବି, ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ସେଠୁ ବାପା କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାନି, ନା ସେଠି ଛାଡନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଅତୀତ ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ। ସେତେବେଳେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନା, କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ,
କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି, ମୋ ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା, ମୋ ଧଡ଼କନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କର, ପଛପଟକୁ ତୋ ବାଁ ପଟର ଶେଷ ସିଟ୍ ଆଡ଼କୁ କଥା। କହିଲା କ'ଣ ଦେଖିବି ନା, ତୁ ଅନା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବ। ଦେଖିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ବାପା ବସି ହସୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାପରେ ଯାଉଛି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛି, କୋଳେଇ ପକଉଛି, ସେଠୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଭୟ ପର୍ବ ସରିଗଲା, ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମା କୋଳେ ପୁଅର ସଭାରେ, ମାନେ ଦୁନିଆ ଯୋଉ ସଭାରେ ହାରେ ନା ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା, ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା କୋଳେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା, ବାପା କୋଳେ ଥିଲେ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡର ଛାଡିଗଲା, ସେଥିରେ ପଚାରିଲା, କହିଲା କାହିଁକି? କହିଲା ବାପା ତମେ ତ ମତେ ଟ୍ରେନରେ ପିକ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲ, ପୁଣି ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଡରିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଡରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏଠି ଜଗିକିରି ବସିଥିଲି, ତୋ ବାଟକୁ ଜଗିକିରି ବସିଥିଲି। ଠିକ ଏଠି ଯେମିତି ବାପା କହିଲା, ପୁଅ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି ହେଇଗଲା। ସେଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛୁ, ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି କହୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ବଡ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କାଢ କେତେ। ବାପା ଯେମିତି ଜାଣିଛି ପୁଅର କାଢ କେତେ, ମା ଯେମିତି ଜାଣିଛି ପୁଅର କାଢ କେତେ, ତାର ଶକ୍ତି କେତେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ତାକୁ ଜାଣିଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲା ପଛପଟରେ। ସେମିତି ବାପା ଭଗବାନ ଆମ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରିତ। ତମେ ତମ କାମ କରିବ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। ତମ କାମରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବିନି, କି ମୋ କାମରେ ତୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସେ ଗ୍ରୁପରେ, ଯଦି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଥିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ, ତମର ଏରିଆ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଛାଡିକରି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଏରିଆ ଅଫ୍ ୱାର୍କରେ ଜମା ହାତ ମାରିବନି। ଡିସହାରମୋନି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଡିସହାରମୋନି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସକାଳେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ମାତୃକୃପାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, 4-5ଟି ଲାଇନ କେବଳ କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ହାରମୋନି ଯଦି ରଖିବାକୁ ଆସୁଛ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଅନ୍ୟ କଥା କର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ କାମରେ ବା ନିଜକୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇନଥିବା କାମକୁ ଛାଡି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମରେ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ଡିସହାରମୋନି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବର୍ଜନୀୟ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଡୋଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର। ତମ କାମରେ ତମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି କର, ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା କାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ତମ ଯଦି କାମ ସରିଗଲାଣି ବି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟ କିଛି ତୁମର ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଗିକିରି କର। ତେଣୁ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି, ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ କରୁଥାନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେଠି ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମତେ ମୋ କାମରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛ। ସେଠି ହଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ହମ୍ବଲ ସବମିସନ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କିଏ କ'ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଆ, ମା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏଇଆ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇଆ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଇଆ, ତାଙ୍କର ମିଶନ ଏଇଆ, ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଏଇଆ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ। ସମର୍ପିତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଏଇଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଆଗାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କରି ସାରେ, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରବତ ଚାଳିତ ହେଲା ପରି ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯେମିତି ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଛି, ଏଇଆ ହଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରାଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଟିକିନିକି କ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକିନିକି କରି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଛପଟରେ ବସିକରି ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଠି ସବୁ ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ଧାରଣା କ'ଣ ଅଛି କି, ବୋଧେ ଆମେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛୁ, ସବୁ ପାଇଯାଇଛୁ, ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେତେବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନ କାମ ସରିଗଲା। କିଏ କହିଲା ତୋ କାମ ସରିଗଲା? ନା ବୟସ ହେଇଗଲା, ଚାକିରି ସରିଗଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ କରିବା କଥା ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଲର୍ଟ ରହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, ଏଗୁଡ଼ା ଏକାଧିକ ହବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ, ଭଲରେ ଶିଖିବେ, ପଢିଲେ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ କହନ୍ତି ନାହିଁ,
ଦୁଇଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଟା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କେମିତି କ'ଣ ନା ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ଭଲ ପରିବେଶରେ ଯଦି ବଢୁଥିବ କିମ୍ବା ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆହରଣ କରିଥିବ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଯଦି ପାଇଥିବ, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକଟା ବଦଳିବ। ସଂସ୍କାର ମାନେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ସଂସ୍କାର କରିଛି, ତ ବାପା ତତେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲା ନା ଶାଶୁର ଗୋଡ ମାଡିବୁ, କ'ଣ ତା ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଚାଟିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବୁ ତାକୁ ସହି ନେବୁ, ଏଇ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିନି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ମାଡା ଖାଉଛୁ ଡେଲି କାନ୍ଦୁନି। ତତେ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ? ତୁ ଅତିମାନବ ହବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଅତିମାନବ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଫୋନ କରି ମତେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ, ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କାହିଁକି ବାହାରେ ନର୍ମାଲି ଆଲୋଚନା ହଉନି? ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ତାପରେ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା। କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି? କହିଲେ ନା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମାନେ ଅନ୍ତତଃ 5,000 ବର୍ଷ ତଳରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନା, ଗ୍ରୁପ ଚଲଉଛ, ଭାଷଣ ଦଉଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ଶୁଣୁଛ, 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଲାଣି, କୋଉଠି ଯାଇ ଭାଷଣ ବି ଦଉଛ, ଫଙ୍କସନ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛ, ସବୁ ଯାକ କରୁଛ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜେ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି କ'ଣ, ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ କ'ଣ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଦୁନିଆଟା ଯେମିତି ବଦଳିଯିବ। କେମିତି ହବ? ଦୁନିଆଟା ବଦଳିବା ପରେ ତ ଜଣେ ବଦଳିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣେ ବଦଳିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଦଳିବ। କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ ଫରେନର ହେଇକି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆସିକି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ହେଲାଣି, ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲାଣି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପାଦ ଟଳମଳ ପଢୁଛି, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ତମେ କରୁଥିଲ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି ଛାଡି ଦିଅ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କର। ନା ନାଇଁ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ନହେଲା ବାଳ କାଳେ ତାହା କି ହବ ପାଚିଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଦେ ଟେକ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ସେମାନେ ଜୀବନ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବେଳେଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲୋଭ କାହିଁକି ହଉଛି? ଲୋଭ ହବ ନାହିଁ, ମରିଯିବାର ଚିନ୍ତାଟା ତତେ ଘାରିଲାଣି, ମରିଯିବାର ଚିନ୍ତାଟା ତତେ ଘାରିଲାଣି। ତେଣୁ କହୁଛି ଏ କୋଠାଟା ସିନା ମୋର ନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି, ପାଇଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଏ କୋଠାଟା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏ କୋଠାଟା ମୁଁ ସିନା ପାଇଦେଲି, ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ମରିଯିବା ବୟସରେ ଆସିଗଲାଣି। ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣି ପାରିଲା ନା, ପୁଅ ଆସିକି ଏମିତି ଘର କରିବ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯାହାର ଲୋଭ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଫାଳେ କହିଦେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବ, ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଏଇଆ। ଠିକ ଅଛି ବାହାର କୋଳାହଳ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ମାଙ୍କ ରୁମରେ ଧୂପ ଲଗେଇ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଭିତରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିବ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାକ୍, କ୍ରିଏଟିଭ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ବାକ୍ଟା ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସୃଷ୍ଟି, ତା ଧର୍ମ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତାରେ ସେ ହଉଛି କ'ଣ କରିବ, ଧରା ଦିଏ। ସେଇ ଆସିକି ଧରା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଜାଲଟାକୁ ପକେଇଦବା, ନହେଲେ ପୋଳୁଆଟାକୁ ବସେଇଦବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଯାଇକି ଉଠେଇବେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଠି ମାଛ ଧରା ହଉଥିବ, ସେ ଜାଲଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ରାତି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଉଠେଇବେ, କେତେ ମାଛ ପଡି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଲଟା ତ ବୁଣିବେ, ତାକୁ ତ ନେଇ ପକେଇବେ, ସେ କାମଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ନା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ବାହ୍ୟ ଚେତନ ବାହାରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲାଣି କି? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଗଭୀରତାରେ ଧରା ଦବ, କେତେବେଳେ ମାଛଟା ଧରା ଦବ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଏଟା ପଡିଛି କ'ଣ, ପୁଳୁଅଟା ଅଛି ମୁଗରେ, ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବ। ମୂଳରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପଡିବ କାହିଁକି? ମାଛ ଯିବା କଥା ଯାଉ, ଆପଣ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜେଇଲେଣି କି? ଯଦି ସଜେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଧରା ଦବ। ମାଛ ଯେମିତି ଏଠି ଧରା ଯାଉଛି, ସେମିତି ସେ କ'ଣ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ୱାର୍ଡ, ସିଏ ତାର କ'ଣ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଆସି ଧରା ଦବ। ଏବଂ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସୃଷ୍ଟିର ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଥିରେ ଧରା ଦବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏବେ ସବୁ ଯେମିତି ଆୱାଜ ସିଷ୍ଟମ, ରାଡାର, ଇଏରୁ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ତାର ଜାଣିବ। କାରଣ ଏଗୁଡାକ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରିଦେବେ। ଶବ୍ଦ ଠାରୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି 5 ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଶବ୍ଦର ଠାରୁ 24 ଗୁଣ ହଉଛି ସେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ। ତାକୁ ଇଏ କାନ ନେଇକି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନା, କୋଉଠି ଆସୁଛି ଦେଖିବ, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଯିଏ ଧରିବ ଆୱାଜ ସିଷ୍ଟମ, ଇଏ ସିଏ ସେ ସବୁ ହଉଛି ତାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ଶବ୍ଦର ମନେକର 24 ଗୁଣ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି 6 ହେଇଯିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ 24 ଶବ୍ଦର 48 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଧରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ରାଡାରକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବଢି ବଢିକା ଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢୁଥିବ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବଢୁଥିବ, ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବଢୁଥିବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢୁଥିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ହଉଥିବ। ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ନିରବତାର ଅଧିକାରୀ ନିଜେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ।
ତାହାର କୌଣସି ପରାବାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କଣ କରୁଛି ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଯିଏ ଆଣିକିରି ଦବ ସେ କେମିତି କଣ ଜାଣିଲା? ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଦରକାର, ଫ୍ରିଜ୍ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ କରିବ? କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଗେଇବ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିଏ ମଗେଇବ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ କି ସେ ଗୋଟେ ଗାଡି ସାଙ୍ଗେ ଥିବ, ସିଏ ଆଣିକି ବେପାର କରି ସେ ବୁଝିବ ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେଲେ ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଦବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିରବତାର ଅଧିକାରିଣୀ। ଏହିପରି ନିରବତାର ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ ପରାବାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଇଏ ଯୋଉ ପରାବାକ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ହଉଛି ତାର ହାୟର ୱାର୍ଡ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମିତ ୱାର୍ଡ ବୋଲିକି ଯାହା ପଚାରି ପରାବାକର ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସମିତ ୱାର୍ଡ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସିଏ ଆଣିକି ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏଠି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାଟେ ହେଲେ ନର୍ମାଲ କେସରେ, ଯଦି ଆବନର୍ମାଲ ନଥିବ ଗୋଟେ ମାଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଇଏ କରିପାରିବନି। କଣ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉ ରାଜାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଦେବତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେଇ ଟାଇପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଲଗା। କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ସେଟା ଅସୁରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଚେତନା କୋଉ ଚେତନାରେ କିଏ ରହୁଛି, ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ଏବଂ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଜନ୍ମ ଦବ, ସିଏ ଆସିବ ସେଠିକି। ସେମାନେ ଡିଜାଇନ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି S-400 ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ରଷିଆରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ। F-35 ତାକୁ ଆମେରିକାରୁ ଆଣୁଛୁ। ରାଫାଏଲ ଆମେ ଏଠୁ ଆଣୁଛୁ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆଣୁଛୁ। ସେଭଳିଆ ୟୁରୋ ଫାଇଟର କି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସେଠୁ ସବୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଭଳିଆ ଯାହାର ଦରକାର ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୋସ ନେବା ପାଇଁ, ତେଜସ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ତ ତିଆରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଉପରେ, ସେଟା କଣ କରୁଛି ଶବ୍ଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ଏବଂ ଗଭୀରତା, ହାଇଟ୍ ଆଉ ଡେପ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତର ଶିଖର ଏବଂ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆତ୍ମପୁରୁଷର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବତରଣ କରାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ କରିବା। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିଲା ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୋଲଟା ରିଲିଜ ହେଇଯିବ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଡମ ହବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକଲି କାମଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଆପଣ ହାତ ଟେକିଦେବେ। କାରଣ ସିଏ ତାର ଜାଣିଛି ସେ ରିଲିଜ ହେଲେ ତା କାମ, ଆପଣ ଜାଣିନେଲେ ସେ ରିଲିଜ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଏବଂ ଜୀବନରେ ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆରୋହଣ ହବ, ଅବତରଣ ଚାଲିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଘଟଣାବଳୀ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗଢଣଟିର ଉପାଦାନ କଣ ଯୋଗାଇ ଦେବ, କେମିତି ତିଆରି ହବ, କେମିତି ତିଆରି ଦେବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ମାର୍ବଲର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି କରିବି। ମାର୍ବଲର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ବଲ ପିସ୍ଟା ଦରକାର ନା କାଦୁଅ ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡା ଦରକାର, ନା ଏ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆଣିକି ଦରକାର? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କଣଟା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିବ। ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଏ ଦବ? ସେ ଯିଏ ମାର୍ବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଦୋକାନ କରିଛି, କିଏ ଦବ? ତିଆରି କରିବ ଯେ ସେ ମାର୍ବଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟତା ଭିତରେ ଦେଇ ପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକଟା ସମାନ, ସେ ଯାଇକି ଚାଷ ବେଳେ ତାର କେମିତି ହଳ କରିବ, ଧାନ କାଟିବ, ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଦିଆହଉଛି ସେ କେମିତି ସିଆଚିନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତାକୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି କଣ ହବ ନା ସେ ମାଳି କାମ କେମିତି କରିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡେରାଡୁନରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ସେ ଆଇଏସ୍ ହେଇକି କେମିତି ଦେଶକୁ ଚଳେଇବ, ଆଇପିଏସ୍ ହେଇକି କେମିତି ଦେଶକୁ ଚଳେଇବ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନିଂର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଅଲଗା ଏବଂ ତାର ଏଠି ଯୋଉ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅଥବା ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜକୁ ରହିଯିବ। ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି କହୁଥିଲି କଣ ନା ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟର, ମାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍, ଟେରିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇନ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ଯୋଉଟା କହୁଛି ସୁଇଟ୍ ଥିବ, ମାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଥିବ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଥିବ, ଡିଭାଇନ ଥିବ, ତାହେଲେ ହରଉଛୁ କେତେବେଳେ ହଉଛି ଅପୋଜିଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡୁଆଲିର ଅପୋଜିଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବିଟର ହେଇଥିବ, ମିନ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଟେରିବୁଲ ହେଇଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ହରଉଛୁ, ତଳକୁ ଚାଲୁଛୁ, ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ସବୁ ନିଜକୁ ହରାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇକିରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇକିରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମସତ୍ତା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଧୁର ତଥା ତିକ୍ତ, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ, ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି କଥା କହୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡିକ ପାଏ, ଇଏ ହଉଛି ବିପରୀତ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବଳଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ସେଟା ରହିଲା,
ଆରେ ତାକୁ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନହେଲେ କୋଉଠି ଠକିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କେତେଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କୁହା ହେଇଥିବ ସଂସାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସଂସାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି କଣ କଲେ ନା ସଂସାର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ମୃତ ରାଜା ବା ରାଜପୁତ୍ର ଇଏ ଭିତରେ ବଡି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଛାଡିକରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଜଗିକରି ବସିଲେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବାର ଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ନା ନାଇଁ ଯାଇକି ସେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଗଲେ ମୋ ନହେଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ତ କହିପାରିବେନି ନା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହବ। ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ 2-4 ଧାପ ଯାଉ ଦେଖିବା। ଦ ଫିଡର୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ। ଫିଡର ମାନେ ଯିଏ ଫିଡ୍ କରେ, ଯିଏ ଟାଉନଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ଫିଡର, ଫିଡିଂ ଭିଲେଜ ବୋଲିକି ଫିଡର ବୋଲିକି ଫିଡର ଭିଲେଜ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ସହରଟା କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖୋଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ଦି ପଟରେ ବଜାର ଗୁଡା ଖୋଲି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଖୋଲି ଯାଉଛି ନା ଫିଡର ଭିଲେଜ, ଫିଡିଂ ଭିଲେଜ। ତା ପାଖାପାଖିରେ ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସି ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଟା ବଢିଗଲା, ସେମାନେ ଆସି ଆଉଠୁ କିଣା ବିକା କିଣିବେ, ନିଜ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ, ନହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ସେଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଫିଡର୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ, ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଫିଡ୍ କରୁଛି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ପୃଥିବୀରେ କଣ ହଉଛି ଆର୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ, ସବୁ ଯାକ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଷ କରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ନିଡ୍ସ କି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହୁଏତ ଧାନ କିଣି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗହମ ତାକୁ ଧାନକୁ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗହମ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହୁଏତ ବାଇଗଣ ଫଳେଇ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଗ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ କହୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ନଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ସ। ଅନୁଭୂତି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ, action reaction, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା of various types are built up in life experience। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଏଟା ମୁଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ହେଲାଣି, ତୁ ତ ମୂଳରୁ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଇନୁ କାହିଁକି ସେଟା ବସ। ବଲଟା ତ ଦି ପଟରେ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଲକିପର ଅଛି, ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଲକିପର ଅଛି। ବଲଟା କେବଳ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଭଳିଆ ଅସିଲେଟ କରୁଛି ଏପଟୁ ସେପଟ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ମାରିକିରି ପୁରାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ମୁଁ ଗୋଲ କଲି, ଯିଏ କିଏ ଦେଲା କଣ କଲା କନସିଡର ଆସିବ, ନହେଲେ ତ ଖାଲି ପେଣ୍ଡୁଲମ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ, ପେଣ୍ଡୁଲମ ଭଳିଆ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଆସିବ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ, ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମୁଁ 30 ବର୍ଷ କଟେଇଲି, 50 ବର୍ଷ କଟେଇଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କହୁଛି ମୁଗୁରାର ଭିତରେ ମାଛ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଗେ ଗୋଲପୋଷ୍ଟକୁ ଯାରେ, ତା ଭିତରକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯିବା ପାଇଁ। ମୂଳରୁ ଅଧା ବାଟ ଯାଇକରି କିଛି ବାଟ ଯାଇକରି ଅଟକି ଗଲୁ, କହୁଛୁ ମୋର କିଛି ହଉନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏପଟଟା ଧରିକି ଦେଖିବ ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ। ଥିଙ୍ଗସ ମେ ବି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିବ। ଏଟ୍ ପ୍ରମୋଟ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ସିଏ ବି ମତେ ଯାଉଥିବ ସେୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପଟରେ ଆର ପଟରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେୟ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରେୟ ହେଇଥିବ। ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟରେ ଶ୍ରେୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ହଉଛି ପ୍ରେୟ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରେୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ହାର୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିବ, ପ୍ରେୟରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଥିବ, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଡାଉନୱାର୍ଡସ୍, ଗୋଟା ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ଗୋଟା ତଳକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ଯୋଉଟା ମାନେ ହଉଥିବ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଗତିଧାରା। ମେ ବି ଇମ୍ପେଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ହାୟର ଇମ୍ପଲସେସ୍ ଅର୍ ଲୋୟର। ଯେହେତୁ ଚାଲୁଛି କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଲୋୟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। লিডিং ଦ ସୋଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କୁଆଡେ କହୁଛି ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଅର୍ ଅଦରୱାଇଜ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଟ ପିଚ୍ ବଲ୍ ମାରିବି, ମାନେ ଇଏ କରିବି, ମାନେ କଣ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କରିବି, ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପେସ୍ କରିବି। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ପିନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡେ। ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି 100 ମାଇଲ ସ୍ପିଡର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିବେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ବଲ୍ ପକେଇଦେବେ, ସ୍ଲୋ ବଲ୍ ପକେଇଦେବେ। ସ୍ପିନ୍ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ମାଇଲ ପର ଆୱାର, 80 କିଲୋମିଟର ପର ସ୍ପିଡରେ, ପର କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ପକେଇବା କଥା। ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଖିବେ 50 ମାଇଲ ବଦଳରେ ସେ କଣ 70 ମାଇଲ ପକେଇଦବ। ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଖେଳୁ 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 ଖେଳୁ, ଆଉ ତାପରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ 3ଟା ଛକା ମାରିছে, ଯିଏ ଛକା ନ ମାରିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ 3ଟା ଛକା ମାରିଛି ସେ କହିବ ମୁଁ 6ଟା ଛକା ମାରିଦେବି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଧରା ପଡିବ। ତେଣୁ ତ ଇଏ ତ କହୁଛି ତୁ 5ଟା ଛକା ମାନୁଛୁ, ମୋ ଛକାରେ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ, ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ମୁଁ ତ ୱିକେଟଟା ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗତି କଣ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନବ କିମ୍ବା ନିମ୍ନରେ ନବ, ଗୋଳେଇକିରି ନବ କିମ୍ବା ଉଡେଇକିରି ନବ, ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। লিডিং ଦ ସୋଲ୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦରୱାଇଜ୍, ସୋଲଟା ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେ ହାଭ୍ ଏ ସିଭିୟର ଆପିୟରାନ୍ସ ଅର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଭୟଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସ ଗୋଟା ସମୟରେ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ, ଗୋଟା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିବ, ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟରେ ଭରି ଯାଇଥିବ। ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଏସେନ୍ସ। ଖରାପଟା ବି ଯୋଉଠୁ ଆସିବେ, ଖରାପ ବି ତାର ସିଏ ଖରାପଟା ମାନେ କଣ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ରଖୁନି ଆଉ କଣ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ଦା ପଡିଯାଇଛି ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି। ଦେ ଆର୍ କଣ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଏସେନ୍ସ।
ଏ ଯୋଉ ଆଲୁଅ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାର ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଅପୋଜିଟ୍ ନୁହେଁ, ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଆରିଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସ, କସ୍ମିକ ପାୱାର। ଏ ଯୋଉ କସ୍ମିକ ପାୱାର ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ରୂପ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସେଇ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଏଟା ଭଲ ସେଟା ଖରାପ, ଏଟା ପଜିଟିଭ ସେଟା ନେଗେଟିଭ, କେବଳ ମୁଁ ପଜିଟିଭ ରହିବି ନେଗେଟିଭ ଧରିବେନି, ତ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।